Имеем великую привилегию знать святого Бога. Зная Создателя и Творца, мы знаем, кому направлять всю благодарность за все доброе, что мы в своей жизни имеем. И имея сердца, которые желают славить Бога, я предлагаю вам все вместе воскликнуть «Слава Господу!» Священное Писание говорит, чтобы мы взирали на начальника и совершителя нашей веры. И есть тот, кто заботится о вере нашего сердца. Иисус когда-то говорил, когда Он придет на землю, найдет ли Он веру на земле. Господь заботится о вере каждого из нас. Но достиг ли Бог в нашей вере того, чего Он желает достигнуть? Это уже наша ответственность. Второе послание Коринфянам, 13 глава, мы прочитаем 5 стих. Второе послание Коринфянам 13:5. Испытывайте самих себя. Верили ли вы? Самих себя исследуйте. Многое чего на земле подвергается испытанию. Мы периодически приходим на медицинский осмотр в больницу. И цель нашего визита в больницу, чтобы проверить, все ли в порядке с нашим организмом. Периодически испытывают автомобили, на которых ездят люди. Միշտ ընդհանրապես մեքենան նույնպես ստեղծման են կատարում մարդիկ որոնք քշում են մեքենան Испытаниям подвергаются здания и мосты, которые эксплуатируют люди. Փորձարկման են ենթարկվում բոլոր շինությունները եւ կամուրջները, որոնք մարդիկ են պատրաստում. А здесь священное Писание призывает нас испытывать, но самого себя. Բայց այստեղ Սուրբ Գիրքը կոչում է մեզ, որպեսզի փորձենք մենք մեզ. И четко сказана цель: вере ли ты? Եվ հստակ нշված է нպատակը, հավատքի մեջ ես արդյոք դու. И тема нашего рассуждения: Եվ մեր вере ли ты? Այսօրվա նյութի հիմնական թեման սա է, հավատքի մեջ ես դու արդյոք. Давайте попытаемся разобраться, что это значит иметь веру внутри. Բերեք փորձենք իմանանք, ինչ է նշանակում ունենալ հավատ մեր ներսում. Мы читаем 11 главу послания к евреям. Մենք Եբրայեցիներից 11-րդ գլուխն ենք կարդում. И во 2 стихе звучит такая короткая фраза. Եվ 11-րդ գլխի 2-րդ համարի մեջ այսպեսի կարճ հատված է նշված. В ней свидетельствованы древние. Որովհետև նրանով առաջինները վկայություն ընդունեցին. Библия говорит нам, что древние люди имели веру. Աստվածաշունչը հիշեցնում է մեզ, որ հին մարդիկ ունեին հավատք. Древние люди, которые жили до нас. Հին մարդիկ, որոնք ապրել են մեզանից առաջ. Бог им сказал, что то, что вы имеете внутри, оно одобрено, оно нравится мне. Աստված ասեց, որ այն ինչ որ ունեք ձեր մեջ, դա հաստատված է ինձանով եւ դա ինձ դուր է գալիս. Вот что сказано за Еноха. Ահա Ենովքի մասին ինչ է ասում. Вторая часть 5 стиха. Երկրորդ բաժինը 5-րդ խոսքի. Ибо прежде переселения своего
получил он свидетельство, что угодил Богу. Եվ հավատքով երկրորդ 5 առաջ 11-րդ գլուխ Եբրայեցիս 5-րդ գլխի երկրորդ մասից եւ ասում է որ հավատքով Ենոքը փոխվելուց առաջ վկայություն ունեցավ որ հաճելի է Աստծուն Енох получил свидетельство. Ենոքը վկայություն ստացավ О чем это свидетельство говорило? Ինչի մասին է այս վկայությունը խոսում Это свидетельство Еноху дал Бог. Այս վկայությունը Ենոքի մասին տվեց Աստված И это свидетельство Еноху говорило, что он в сердце имеет веру, угодную Богу. Եվ այս վկայությունը խոսում է այն մասին որ Ենոք ուներ իր սրտի մեջ Աստծուն հաճելի հավատք Мы сегодня с вами имеем разные документы. Մենք այսօր ձեզ հետ ունենք միասին տարբեր փաստաթղթեր մենք Мы имеем свидетельство о рождении. Մենք ծննդյան վկայական ունենք Женатые люди имеют свидетельство о браке. Ամուսնացած մարդիկ ունեն ամուսնության վկայական Те, кто управляют автомобилем, имеют водительское Ովքեր որ свидетельство. ղեկավարում են մեքենան ունեն վարորդական իրավունք Но все эти документы выдаются людьми, Բայց այդ բոլոր փաստաթղթերը տրվում են մարդկանց կողմից разными государственными учреждениями. Տարբեր պետական հաստատությունների միջոցով Но свидетельство, которое получил Енох, ему Բայց այն дал его վկայությունը, не որ человек. ստացավ Ենովքը նրան մարդը չտվեց Библия говорит, что это Бог ему дал свидетельство. Աստվածաշունչը ասում է, որ այդ վկայությունը Ենովքին տվեց Աստված И это было свидетельство, которым Бог Еноху сказал: Եվ դա վկայություն էր, որ Աստված Ենովքին ասեց Твоя вера угодна мне. Քո հավատքը ինձ հաճելի է Твоя вера нравится мне. Քո հավատքը ինձ դուր է գալիս Библия говорит нам: испытывай себя, Աստվածաշունչը մեզ ասում է փորձեք ձեզ исследуй самого себя. Դու ինքդ քեզ քննիր Имеешь ли ты веру, угодную Богу? Ունես դու հավատ կարծոք Աստծուն հաճելի Давайте немножко это проясним. Բերեք մի փոքր այս բացահայտենք Вера – это что-то внутреннее. Հավատքը դա ինչ որ բան է ներսի Вера – это то, чего нельзя потрогать руками. Հավատքը դա այն բանն է որ չես կարող ձեռքերով շոշափել Вера, она всегда у человека в сердце. Հավատքը դա միշտ մարդու սրտի մեջ է լինում И веру ее нельзя ни взвесить, ни измерить. Եվ հավատքը անհնարին է քաշել եւ կշռել դրան Мы не можем веру положить на весы и сказать 2 килограмма веры. Մենք չենք կարող հավատքը դնել քշերքի վրա եւ ասենք 2 կիլոգրամ հավատ կա Мы не можем взять рулетку и сказать 1,5 метра веры. Մենք չենք կարող վերցնել մետրը չափել ու ասել 1.5 մետր հավատ կա Вера не измеряется ни весами, ни рулеткой. Հավատքը չի փոխում, չի չափվում, ոչ չափով, ոչ էլ քշրով Вера – это что-то нематериальное, но оно реальное. Հավատքը դա ոչ մատերիալ է, բայց նա իրական է Очень подобное чувство – это вере. Подобное чувство – это Շատ նման է любовь. այդ հավատքի մեջ, այդ հավատքի մեջ դա սեր է Любовь Սերը – это что-то нематериальное. Սերը դա մատերիալնի չի И любовь тоже невозможно измерить ни на весах, ни рулеткой. Սերը նույնպես չես կարող ոչ քաշով քաշես, ոչ էլ մետրով չափես Противоположное чувству любви – это чувство ненависти. Սիրո հակառակ դրվագը դա ատելությունն է Представьте себе человека. Պատկերացրեք ձեզ մարդու, У него в глазах блистают молнии, որ նրա աչքերի մեջ փայլում են կայծակներ а его зубы стучат, как злого пса. Եվ նրա ատամները ինչպես կատաղի շան ատամներ հարվածում են իրար Но этот человек говорит вам такие слова: Բայց այդ մարդը ձեզ ասում է այսպիսի խոսքեր Я люблю тебя. Ես քեզ սիրում եմ В глазах молнии, Աչքերի մեջ կայծակ а зубы стучат, как злого пса. Ատամները իրար խփում են շխկացնում ինչպես И կատաղի он շան говорит: я люблю Եվ тебя. նա ասում է ես քեզ սիրում եմ Чему вы поверите? Ինչին դուք կհավատաք Тому, что вы слышите, Այն или ինչ որ тому, դուք что вы լսում եք видите? Դուք ինչին կհավատաք այն ինչ որ դուք լսում եք թե ինչ որ դուք տեսնում И եք любой человек скажет: Եվ ցանկացած մարդ կասի если бы у тебя была любовь внутри, Եթե քու մեջ սեր լիներ то ներսում тогда этому были бы видимые доказательства Եվ դա снаружи. երևացող ապացույց կունենար արտաքինից У человека с любовью в сердце
Մարդու, որի սրտի մեջ у կասեր, него по-другому блестят նրա глаза. աչքերը ուրիշ ձև են փայլում։ У человека с любовью в сердце. Մարդ, որ իր сրտի մեջ ունի սեր, У него по-другому звучат слова. նրա խոսքերը ուրիշ ձևով են հնչում։ Очень простое наблюдение. Շատ հասարակ նայելով, Если любовь, которую нельзя ни взвесить, ни измерить, եթե սերը չենք կարող ոչ կշռել, ոչ չափել, но если она есть внутри, բայց եթե նա կա ներսում, тогда этому есть видимые доказательства այդ ժամանակ снаружи. մենք տեսանելի ապացույցներ ունենք դրսից, То же самое и с верой. եւ նույնպես այդպիսին է հավատքը։ Человек, который имеет веру внутри, Մարդ, որ իր ներսի մեջ ունի հավատ, это человек, у которого есть доказательства снаружи. դա մարդ է, որ ունի ապացույց նաեւ дրսից։ Давайте постараемся их перечислить. Բերեք փորձենք դրանք նշենք, թվարկել։ Читаем 6 стих Կարդում этой ենք же 6-րդ 11 главы Евреям. Եբրայեցիս 11-րդ А գլխի без 6-րդ веры հավատք ենք угодить կարդում։ Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 6 համար։ Բայց առանց հավատքի անկարելի հաճո լինել Աստծուն, որովհետև Աստծուն մոտեցողը պետք է հավատա, թե նա իրան խնդրողներին վարձատույց կլինի։ Первый признак того, что у человека есть вера внутри, Առաջի ապացույցը նա, որ մարդու մեջ կա հավատ ներսում это նրա։ когда он говорит, есть Бог на земле. Երբ որ նա ասում է, որ կա Աստված երկրի вրա, Когда он говорит, есть тот, кто это все задумал и երբ որ так նա ասում է, որ прекрасно կա նա, устроил. ով որ նա մտածել է եւ այս ամենը շատ գեղեցիկ կառույցել է նա կա, Но это самое первое, բայց դա ամենաառաջինն է, самое элементарное. ամենաէլեմենտարը։ Мы с вами разделяем людей на земле на две категории. Մենք ձեզ այդ մարդկանց երկրի վրա բաժանում ենք երկու կատեգորիայի։ Мы называем одну категорию верующими людьми, Մի կատեգորիայի մարդկանց մենք անվանում ենք հավատացող а մարդիկ, другую категорию мы называем իսկ неверующими. մյուս կատեգորիա մարդկանց մենք անվանում ենք անհավատ И մարդկանց։ что-то имеют одни, и чего-то не имеют Ինչ ունեն другие. են մյուսները, որ են մյուսները չունեն։ И то, что имеет верующие, называется верой. Այն ինչ որ ունեն հավատացյալները, դա կոչվում է հավատք։ Это люди, которые говорят, есть Бог. Դրանք մարդիկ են, որոնք ասում են, որ կա Աստված։ Но это самое первое, Դա ամենաառաջինն է, самое элементарное. ամենաէլեմենտարը։ И это то, с чего начинаются доказательства, то, что ты имеешь Եվ веру. դա նա է, որ սկսում է ապացույցը, որ դու հավատում ես Աստծուն։ Следующая короткая фраза. Մյուս կարճ Ищущим հատվածը. его воздает. Ովքեր որ նրան փնտրում են, նա վարձահատույց է լինում։ Ищущим его воздает. Նրան փնտրողներին վարձահատույց է լինում։ Человек, который имеет веру внутри, Մարդ, որ իր ներս ունի հավատք, он начинает искать Бога. նա սկսում է փնտրել Աստծուն։ Он начинает искать общение с Богом. Նա փնտրում է Աստծո հետ հաղորդակցություն, Чтобы это было понятно, որ դա հասկանալի լինի։ давайте представим школьника, которому 7 лет. Բերեք պատկերացնենք մի աշակերտի, որը 7 տարեկան է։ Он после школы забегает в свою родную квартиру. Դասերից հետո նա վազում է իր սեփական բնակարանը։ Он открывает входную дверь Նա բացում է դրսի դուռը и громко кричит: եւ բարձր ճվում է. «Мама! Մամա, Что делает наш герой? ինչ անում մեր հերոսը։ Он ищет маму». Նա փնտրում է մորը А теперь мама выходит из комнаты եւ մայրիկը հա դուրս է գալիս и սենյակից говорит: «Слушаю тебя, любимый». եւ ասում է լսում եմ քեզ сирելիս։ А 7-летний мальчик говорит: Բայց 7 «Мама, տարեկան տղան ասում է. Մամ, что у нас есть покушать?» մամ, ինչ կա մենք ուտելու ինչ ունենք։ Для чего он ищет маму? Նա ինչու համար է մորը փնտրում, Чтобы от мамы что-то взять. որ մորից ինչ որ մի բան վերցնի։ Мама, чем ты меня можешь покормить? Մամ, դու ինչով կարող ես ինձ կերակրել։ А вы можете представить себе школьника, Դուք կարող եք ձեզ պատկերացնել դպրոցականի, который в 7 лет открывает входную дверь որը 7 տարեկան է ու դրսի դուռը բացում է и кричит то же самое слово: «Мама!» եւ նույնպես нույն բառերն աճվում. Մամա, Мама выходит ему навстречу, մաման մայրը դուրս է գալի նրան դիմաց а он говорит: եւ նա ասում է. «Мама, что я могу сегодня для тебя сделать? Մամ, ես ինչ կարող եմ այսօր քեզ համար անել։ Может, посуду помыть? Կարող է ամանները լվանամ, А может, мусор вынести? միգուցե մուսորը տանեմ թափեմ աղբը։ Мама, что я могу для тебя сделать?» Մայրիկ, ինչ կարող եմ ես քեզ համար անել։ Истинная вера внутри, Իսկական հավատքը ներսի, она побуждает искать Бога, նա արտնասնում է մարդուն, որ փնտրի Աստծուն, но не с целью
целью, чтобы у него что-то взять, Ոչ թե նպատակը լինի նա որ նրանից ինչ որ բան а վերցնի, чтобы для него что-то сделать и отдать. այլ ինչ որ անես նրա համար մի բան եւ նրան տաս։ Истинная вера освобождает от հավատքը эгоизма Իսկական հավատքը ազատագրում է էգոիզմից и побуждает к жертве. եւ արտնասնում է զոհաբերություն։ Вот почему сказано, ինչու համար է ասված։ Авель принес жертву лучшую. Այնինչու համար ասվեց որ Աբելը լավագույն զոհ արեց։ Вера внутри, Ներսը հավատքի։ она человека побуждает к тому, чтобы жертвовать ради Бога. Նա մարդու մեջ արտնասնում է որպեսզի զոհանի հանուն Աստծո։ 7 стих. 7-րդ խոսքը։ Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег. Հավատքով Նոյը պատգամ առնելով դեռ չերևցած բաների համար եւ երկյուղված լինելով շինեց տապանը իր տան փրկության համար։ Вера внутри Ноя, Հավատքը Նոյի ներսում она проявилась благоговением снаружи. նա երևաց արտակուց ցույց տալով։ Написано, верою Ной благоговея приготовил ковчег. Գրված է Նոյը հավատքով պատգամ առնելով տապանը կառուցեց։ Друзья, если бы вы смотрели на Ноя, Բարեկամներ, եթե դուք նայեք Նոյին, на дедушку всего армянского народа, ամբողջ всего мира Նոյ պապին ասма հայ ժողովրդի ասի ամբողջ աշխարհի то мы могли бы увидеть у него снаружи одно доказательство, которое говорит о вере внутри. Մենք կարող ենք նրա դրսից նրան հավատքի մի հատ ապացույց տեսնենք, որ ցույց է տալի նրա ներսը։ И это короткое слово Եվ դա կարճ խոսք благоговение. է, եւ դա կարոշ խոսք է շնորհակալությամբ։ Послушайте, գոհությամբ։ друзья, Լսեք բարեկամներ, у Ноя было что показать снаружи, Նոյը ուներ ինչ որ բան դրսից ցույց տալու, что доказывало, что որը он имеет веру ապացուցում էր, внутри. որ նա իր ներսը հավատք ունի։ У Ноя это было в благоговении. Նոյը ուներ գոհնակության հոգի, Люди, բարյացություն։ имеющие веру внутри, Մարդիկ, որոնք ունեն հավատք իրենց ներսում, они одеваются в благоговении. նրանք հագնում են բարյացությամբ։ Они разговаривают в благоговении. Նրանք գոհությամբ են խոսում, Они поют в նրանք благоговении. գոհաբանությամբ են երգում, Они, стоя за кафедрой, благоговеют. նրանք կանգնում են կաֆեդրայի վրա եւ գոհաբանության են Не մատուցանում։ бывает такого. Չի լինում այդպեսին, Вера внутри есть, а Ներսը благоговения հավատ լինի, снаружи нет. չի լինում այնպես, որ եթե մարդու ներսը հավատ կա, բայց դրսից գոհնակություն չկա։ Как раз таки наоборот. Ընդհանրապես դա հակառակ է։ Если нету благоговения Եթե снаружи, գոհնակություն չկա ներսը մարդու, скорее всего нету и веры внутри. ավելի շատ եւ նաեւ հավատ չկա նրա ներսը։ Это как с любовью. Դա ինչպես սիրո հետ է։ Если есть любовь внутри, Եթե կա ներսը ծեր, то тогда глаза светятся այդ по-своему. ժամանակ աչքերը ուրիշ ձև են փայլում։ Слова звучат особо Խոսքերը нежно. հատուկ նեժն են դուրս գալիս։ И если у тебя нет благоговения в жизни, Եթե քո սրտի մեջ չկա գոհնակություն, задумайся, если у тебя вера внутри. մտածիր քո մեջ, քո ներսում արդյոք հավատ կա թե չէ։ 8 стих. 8-րդ համարը։ Верою Авраам повиновался призванию идти. Հավատքով Աբրահամը ենթարկվեց Աստծո կոչին, որ գնա։ Вера у Авраама внутри. Աբրահամի մեջ ներսում հավատք ուներ։ Она проявилась повиновением Божьему Слову снаружи. Նա ի հայտ եկավ Աստծո խոսքին հնազանդվելով արտաքինից։ И если ты читаешь Божье Слово Եվ եթե դու կարդում ես Աստծո խոսքը, и на какие-то тексты из Священного Писания, եւ Սուրբ գրքի ինչ որ մի հատված, у тебя рождается бунт и протест, քո մեջ առաջանում է հակառակություն ու то դժգոհություն, что-то с твоей верой не в порядке. ուրեմն քո հավատքի հետ ինչ որ մի բան նորմալ չի։ Авраам услышал Божье Слово, Աբրահամը լսեց Աստծո խոսքը, и он этому Слову проявил повиновение. եւ ինքը այդ խոսքին ենթարկվեց ու հնազանդվեց։ И Библия увязывает это в одну цепь. Եվ Աստվածաշունչը այդ ամենը կապում է մի շղթայի։ Верою Авраам повиновался. Հավատքով Աբրահամը И ենթարկվեց։ если ты читаешь Божье Слово, Եվ եթե դու կարդում ես Աստծո խոսքը, а у тебя внутри не рождается желание повиноваться этому եւ Слову, եթե դու կարդում ես Աստծո խոսքը եւ քո ներսը չի ցանկություն առաջանում ենթարկվելու այդ что-то с խոսքին, твоей верой не в порядке. քո հավատքի հետ ինչ որ մի բան У կարգին Авраама չի։ вера внутри
внутри, Աբրահամը ուներ հավատ ներսում, имела видимое доказательство Унер- снаружи. ուներ արտակուստ ապացույց դրսից, В одном коротком слове մի կարճ խոսքի մեջ, повиновался. ենթարկվեց, Повиновался Божьему ենթարկվել голосу. Աստծո ձայնին, Повиновался Божьему слову. Աստծո խոսքին ենթարկվեց։ Я знаю одного брата, Ես գիտեմ մի եղբոր, который сильно возражает против омовения ног. որ ես գիտեմ մի եղբոր, որը մի շատ ուժեղ հակառակում է ոտնալվայի վրա։ Против служения омовения ног. Նա հակառակ է ոտնալվայի ծառայությանը։ И церковь, которой он принадлежит. Եվ եկեղեցին, որի մեջ որ նա Они պատկանում է, один раз среди недели проводят разбор священного писания. նրանք շաբաթը մի անգամ Աստծո խոսքի սերտողություն են И անցկացնում, это было очередное служение. եւ դա հերթական ծառայություններ, И они исследовали Евангелие от Иоанна. եւ նրանք Հովանու ավետարանն էին ուսումնասիրում, И по порядку они дошли до 13 главы եւ Евангелия от Иоанна. հերթականությամբ հասան Հովանու ավետարանի 13-րդ գլխին։ И пастор этому брату говорит, прочитай 13 главу Евангелия от Иоанна. Եվ հովիվ այդ եղբորը ասում է, կարդա Հովանու ավետարանի 13-րդ А он գլուխը։ говорит, я не буду читать. Նա ասում է, ես դա չեմ կարդալու։ Он говорит, почему? Նա ասում է, ինչու՞։ Потому что не хочу читать. Որովհետև չեմ ուզում կարդամ։ Пастор ему говорит, ну это же священное писание. Հովիվն ասում է, չէ՞ որ սա սուրբ գիրք է։ Или ты считаешь, что эта глава не является писанием? Կամ թե դու ընդունում ես, որ սա սուրբ գրային չի այս գլուխը։ Почему этому человеку не хотелось читать 13 Ինչու главу? համար այդ մարդը չէր ցանկանում 13-րդ գլուխը կարդալ։ Потому что, читая 13 главу, у него Որովհետև- нет желания повиноваться написанному там. Որովհետև կարդալով 13-րդ գլուխը նա ցանկություն չուներ ենթարկվելու այդ գրքի խոսքերին։ Истинная вера внутри Իսկական հավատքը ներսում побуждает повиноваться не части Писанию, а всему Писанию. իսկական հավատքը ներսի արտնասնում է ենթարկվել ոչ թե սուրբ գրան ինչ որ մի կոնտեքստի, այլ ամբողջ սուրբ գրքի խոսքերին։ 10 стих. 10-րդ համարը։ Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Որովհետև սպասում էր նա հավատքով հաստատված քաղաքի, որի ճարտարապետը եւ արարիչը Աստված էր։ Красивое слово «ожидал». Գեղեցիկ խոսք էր, սպասում էր։ Друзья мои, вера у Բարեկամների, Авраама внутри. Աբրահամի ներսում հավատք ուներ։ Она у него родила интересное ожидание. Նա Աբրահամի մեջ ծնել էր շատ գեղեցիկ սպասում։ И это ожидание не было привязано к земле. Եվ այդ սպասումը կապված չէր երկրի հետ։ Он ожидал города, который на небесах. Նա սպասում էր քաղաքի, որը որ երկնքում է։ Истинная вера внутри. Իսկական հավատքը ներսում Оно рождает интересные նա ожидания. ծնում է հետաքրքիր սպասումներ։ Я задаю вопрос вам. Ես ձեզ բարձ եմ տալիս։ Какое ваше ожидание? Ձեր սպասումը ինչ է։ Если ты имеешь веру внутри, Եթե դու ունես հավատք քո ներսը, то ты от жизни начинаешь чего-то ожидать. եթե դու հավատք ունես ներսից, դու կյանքից ինչ որ բան ես սկսում սպասել։ Авраам ожидал, что у него не стада умножатся. Աբրահամը սպասում էր ոչ թե որ նրա հոտերը շատանան, կրկնապատվեն։ Авраам ожидал, что у него не дом новый появится. Աբրահամը սպասում էր ոչ թե որ նոր տուն պետք է իրան ունենա։ Вера Авраама внутри. Աբրահամի ներսի հավատքը, Она его глаза подняла к небу. նա նրա աչքերը բարձրացնում էր դեպի երկինք, И он ожидал города, художник и строитель которого Господь. նա սպասում էր քաղաքի, որի նկարիչն ու ճարտարապետը Տերն էր։ Истинная вера внутри. Իսկական հավատքը ներսի, Она рождает совсем другие ожидания от жизни. նա ծնում է մարդու կյանքի մեջ ընդհանրապես ուրիշ սպասումներ։ И эти ожидания не привязаны к земле. Եվ այդ սպասումները կապված չեն երկրի Они հետ։ устремлены к небесам. Նրանք ձգում են Аллилуйя. դեպի երկինք, հալելույա։ А теперь еще интересный текст. Այժմ նույնպես հետաքրքիր տեքստ Это կարդանք։ 13 глава. Դա 13-րդ գլուխն է։ Все эти умерли в вере, не получив обетований, Նրանք բոլորը հավատքով մահացան եւ խոստումը չստացան։ а только издалека видели оные и радовались. Բայց միայն հերվից այդ ամենը տեսան եւ ուրախանում էին։ Внимание, сейчас ценная фраза. Ուշադրություն շատ թանկագին հատված է։ И говорили о себе. Եվ խոսացին իրենց մասին։ Истинная вера внутри. Իսկական հավատքը ներսի, Она человека учит кое-что говорить о себе.
Նա մարդին սովորացնում է ինչ որ բան մարդը ասի իր մասին։ И вот что говорили о себе люди, о которых Бог сказал, что их вера ему угодна. Ահա ինչ ասին այն մարդիկ իրենց մասին, որոնց Աստված սովորացրեց, որ նրանց հավատք իրեն հաճելի է։ И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Նրանք ասեցին, որ օտարականն ու թափառականներ են այս երկրի վրա։ И если бы вы и я спросили у этих людей, Եթե ես եւ դու այդ մարդկանց հարցնեինք, кто ты на земле, դու երկրի վրա ով ես, он бы вам сказал, նա դες կասեր, я не житель земли. նա կասեր ես երկրի վրայի բնակիչ չեմ, Моя родина на небесах, իմ հայրենիքը երկինքն է, мой дом на небе, իմ տունը երկնքումն է, а я пока на пути к моему славному дому. բայց ես այժմ ճանապարհին եմ իմ փառահեղ տուն Я հասնելուն, странник на земле. ես թափառական եմ երկրի Я վրա, нахожусь в путешествии. ես ճանապարհության մեջ եմ երկրի вրա, Друзья мои, евангельская барекамнер. вера, ավետարանի հավատքը, она человека отрывает от земли, а привязывает к небу. Аллилуйя! ավետարանի հավատքը բարեկամներ մարդին կտրում է երկրի вրից եւ բարձրացնում է դեպի երկինք, Эти կապում երկնքի люди, հետ, они о себе говорят, мое жительство на небесах. եւ այդ մարդիկ իրենց մասին ասում են, որ մեր բնակության վայրը Мой երկինքն է, царь на небесах. իմ թագավորը երկնքումն է, Город, куда я иду, он на небесах. քաղաք, որտեղ որ ես գնում եմ, նա երկնքում է, Истинная вера внутри, իսկական հավատքը ներսի, она совершает такую перемену, նա այդպիսի փոփոխություններ է կատարում մեր մեջ, что этот человек, живущим на земле, որ այդ մարդը, որը երկրի վրա ապրում է, о себе говорит, я странник и пришелец. իր մասին ասում է, որ ես օտարական ու թափառական եմ այս երկրի վրա, 16 стих. 16-րդ համարը, Они стремились к лучшему. նրանք ձգտում էին լավագույնին, Ой, хорошее слово. շատ լավ խոսք է, Они стремились к лучшему. նրանք ձգտում էին լավագույնին, А теперь внимание. այժմ ուշադրություն, А что же они лучшим признавали? ինչ նրանք լավագույնը ճանաչեցին, Вот ответ. ահա պատասխանը, То есть к небесному. նրանք ձգտում էին լավագույնին, ասինքն երկնայինին, Истинная вера внутри, իսկական հավատքը ներսի, она совершает такую переоценку ценностей, նա այնպիսի գնահատական է տալիս տարբերությունների что գնահատականի, у этого человека Вот все это Марту. лучшее, все на небесах. որ այդ մարդու ամենալավագույնը դա երկնքինն է, И вы такого человека ничем не купите от земли, потому что лучшее в его глазах на небе. եւ դուք Аллилуйя! այդպիսի մարդին ոչ մի բանով երկրի վրա չեք կարող գնել, որտեղ նրա բոլոր լավագույնները երկնքինն է, երկնքում է, ալելույա, Из того, что мы уже сказали, այն ինչ որ մենք արդեն ասեցինք, давайте это применим к себе. բերեք մենք մեզ վրա փորձենք, Павел говорит, Պողոսը ասում է, испытывай себя, դու քեզ փորձի исследуй себя. եւ քեզ քննիր, Имеешь ли ты веру? ունես դու արդյոք հավատք, Куда надо направить свой взор? ուր պետք է քո աչքերը ուղես, Что надо рассмотреть в себе, чтобы понять, что я имею веру? ինչ պետք է իմ մեջ նայեմ, որ տեսնեմ ես հավատք ունեմ թե չէ, Друзья, полезно заглядывать не столько вовнутрь, столько посмотреть снаружи. բարեկամներ, ոչ թե միայն օգուտ է որ ներսը նայենք, այլ նաեւ պետք է մեր դուրսն նայենք, Первое. առաջինը, Верующий, имеющий веру внутри, он Бога ищет. առաջինը հավատք ունեցող մարդը իր ներսն Աստծուն է փնտրում, Причем он ищет не подарки от Бога, а общение с самим Богом. նա ոչ թե Աստծուց նվերներ է սպասում ընդունել, այլ ինքը զոհաբերում է Աստծուն, Второе. երկրորդը, Тот, кто имеет веру внутри, подобно Ною, имеет благоговение снаружи. ովքեր որ իրանց ներսը հավատք ունեն, ինչպես Նոյը, դրսից ունեն գոհունակությամբ сирտ, Третье. Ерорте. Имеющие веру внутри, как Авраам, имеют повиновение Божьему Слову снаружи. երրորդը ինչպես Աբրահամը ունենալով իրանց ներսը հավատք, ունենում են հնազանդություն Աստծո նկատմամբ եւ արտաքինից հնազանդվում են Աստծո խոսքին, Четвертое. չորրորդը Имеющие веру внутри, ունենալով հավատ ներսում, у них особенные ожидания от жизни. նրանք կյանքից հատուկ սպասում ունեն, Они, подобно Аврааму,
Поэтому ищут города, художник и строитель которого Господь. Նրանք Аллилуйя. Աբրահամի նման ինչպես փնտրում են քաղաքի, որի նկարիչ եւ ճարտարապետ Աստվածն է։ И эти люди о Եվ այդ себе, մարդիկ իրենց մասին, эти люди о себе, այդ մարդիկ իրենց они մասին говорят, я странник на ասում են, земле. ես երկրի վրա պանդուխտ եմ։ Я в путешествии к славной родине, которая меня ждет на Ես небесах. ճանապարհորդ եմ փառահեղ երկնքի, որին սպասում է ինձ երկնքում։ Друзья мои, и для Բարեկամներ этих իմ, людей Եվ այդպիսի մարդկանց համար лучшее всегда небесное. լավագույնը միշտ երկնայինն է։ Для этих людей лучшим всегда выглядит небесное. Այդ մարդկանց համար լավագույնը միշտ երևում է երկնքում։ Во время Советского Союза Խորհրդային միության ժամանակ один из братьев-служителей был в вузах. եղբայրներից մեկը ծառայող գտնվում էր И բանտերի մեջ ему представители власти начали предлагать сотрудничество. եւ իշխանության ներկայացուցիչները այդ եղբոր առաջարկեցին իրանց հետ համագործակցելու։ А этот брат решил немножко подшутить над ними. Այդ եղբայրը որոշեց մի քիչ նրանց հետ կատակ անել։ Он им говорит, а что вы мне можете предложить? Եվ ասում է, իսկ դուք ինչ կարող եք ինձ առաջարկել։ А можете устроить моих детей, чтобы они поступили в университет? Կարող եք այնպես անել, որ իմ զավակները ինստիտուտ ընդունվեն, Они համալսարան։ обрадовались, что он пошел с ними на контакт. Այդ իշխանության ներկայացուցիչները ուրախացան, որ եղբայրն անց հետ կոնտակտի մեջ И մտավ։ говорят, мы обладаем абсолютной властью, Նրանք ասին, մենք ամբողջական իշխանություն ունենք։ а потому легко устроим твоих Մենք детей в իշխանությունն ենք университет. եւ շատ հեշտությամբ քո զավակներին համալսարանում կտեղավորենք։ Продолжая говорит, а сможете мне дать новую квартиру? Շարունակում է եղբայրն ու ասում է, կարող եք ինձ նոր բնակարան էլ տալ։ Те, отвечая, говорят, и это нам по Ասում силам. են, եղավ, դա էլ մեր ուժի մեջ կանենք։ А поможете, что в моей семье был автомобиль? Ասում է, կօգնեք, որ իմ ընտանիքը մեքենա էլ ունենա։ Они говорят, и автомобиль у тебя будет Ասում են, тоже. մեքենան էլ կունենա, քո ընտանիքը А կունենաս после մեքենա։ этого он им говорит, Բայց դրանից հետո եղբայրն անց а ասում է, жизнь вечную мне дадите? բայց ինձ հավիտենական կյանք կարող եք տալ։ Они молчат и не имеют что сказать. Նրանք լռում են ու Можете չգիտեն ինչ ասեն։ предложить. Он Եվ говорит, եղբայրը ասում է, դուք այժմ ինչ կարող եք ինձ առաջարկել, когда ничего меньшего, как вечную жизнь, я и не хочу. որ ամենակիչը հավիտենական կյանքից բացի ես ոչինչ չեմ ուզում։ Истинно верующие люди, Իսկական հավատացող մարդիկ, они лучшим всегда признают небесное. նրանք լավագույնը միշտ ընդունում են երկնայինը։ Их увлекает не земля, их влечет небеса. Аллилуйя. Նա ոչ թե երկնայինն է նրանց քաշում, այլ ձգնում է дեպի երկնայինը։ И еще 3 коротких фразы. Եվ եւս 3 կարճ հատված, 23 стих. 23 համարը։ Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 23 համար։ Հավատքով Մովսեսը երբ որ ծնվեցավ, 3 ամիս թաքուն պավեցավ իր ծնողների ձեռքով։ Վասնզի տեսան, թե մանուկը գեղեցիկ էր եւ չվախեցան թագավորի հրամանից։ Верою не устрашились царского повеления. Հավատքով չվախեցան թագավորի հրամանից։ Знаете, что делает истинная вера внутри? Գիտեք իսկական հավատքը ինչ է անում ներսում։ Она освобождает от страха перед любым начальством, которое есть. Իսկական հավատքը ներսի, նա ազատում է ցանկացած վախից յուրաքանչյուր ղեկավարի հանդեպ որ կա։ Верою не устрашились царского повеления. Հավատքով հակառակ կացան թագավորի հրամանին, չվախեցան։ Царское повеление требовало одного, а истинно верующие поступили по-другому. Թագավորական հրամանը պահանջում էր ուրիշ բան, բայց իսկական հավատքը կատարում էր ուրիշ։ А знаете почему? Գիտեք ինչու։ Потому что истинная вера внутри, Որովհետև իսկական հավատքը она ներսի, человека связывает с царем на небе. նա իսկական հավատքը ներսի նա մարդին կապում է երկնքի թագավորի հետ։ И такие люди говорят, Եվ нам այդպիսի должно մարդիկ ասում են, повиноваться Богу больше, нежели Եվ человеку. այդպիսի մարդիկ ասում են, մեզ ավելի լավ է ենթարկվել Աստծուն, քան թե մարդին։ 24 стих. 24 համարը։ Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Հավատքով Մովսեսը երբ որ մեծացավ, չկամեցավ փարավոնի աղջկա որդի կոչվել։ Верою Моисей отказался. Հավատքով Մովսեսը
հրաժարվեց։ Что делает вера внутри человека? Ինչ է անում հավատքը մարդու ներսում։ Она начинает побуждать его к тому, чтобы он от чего-то отказался. Նա արտնասում է մարդու ներսը, որ մարդը ինչ որ բանից հրաժարվի։ Друзья, не бывает такого, Բարեկամներ, այդպիսի բան չի լինում։ что человек веру внутри обрел, Չի, դա բարեկամներ, այդպիսի բան չի լինում, որ մարդ իր ներսը հավատ но ни ունենա от чего снаружи не отказался. եւ դրսի ոչ մի բաներից չհրաժարվի։ Как раз таки те, кто с Богом сближаются, Ընդհանրապես մարդիկ, ովքեր որ Աստծուն մոտենում են, те начинают понимать, что Богу не угодно. նրանք արդեն հասկանում են, թե ինչը Աստծուն հաճելի չէ, И они начинают от этого отказываться. եւ նրանք սկսում են այդ ամենից հրաժարվել։ Последняя фраза. Վերջի հատվածը։ И пришедший в возраст, давайте прочитаем 25 стих. И лучше захотел страдать. Ավելի լավ համարեց Աստծո ժողովրդի հետ չարչարվել И лучше захотел страдать с народом Божьим. եւ լավագույն համարեց Աստծո ժողովրդի հետ չարչարվել։ Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Ես ուզում եմ, որ դուք սրան ուշադրություն դարձնեք։ Истинная вера внутри, Իսկական հավատքը ներսի, она начинает рождать у человека какие-то желания նա снаружи. մարդու մեջ ծնում է այնպիսի ցանկություններ դրսից։ Но то, что вы здесь прочитаете, Բայց այն ինչ որ այստեղ մենք կարդում ենք, вас это может удивлять. կարող է սա ձեզ զարմացնի։ Моисей захотел, Մովսեսը ցանկացավ, но то, что он захотел, բայց այն որ նա ցանկացավ, многие от этого сегодня убегают. այն ինչ որ նա ցանկացավ, այսօր շատ-շատերը դրանից փախնում են, Потому что он захотел страдать. որտեղ նա ցանկացավ չարչարվել, Но его տառապել։ интересовали не сами страдания, Նրան ոչ թե հետաքրքրում են այդ տառապանքները, а он захотел страдать с народом Божьим. բայց նա ցանկանում էր Աստծո ժողովրդի հետ ցարփարվել, Потому что он готов был заплатить любую цену за статус, что он в числе Божьих людей. որտեղ նա պատրաստ էր ամեն գին վճարելու, որ նա գտնվեր Աստծո ժողովրդի մեջ, Աստծո ժողովրդի հետ։ И теперь мы обобщаем наше рассуждение. Եվ մենք այժմ մեր խորհրդակցությունը ընդհանրացնենք։ Павел говорит, испытывай себя, Հավատքը Պավելն ասում է, քեզ փորձի, исследуй себя. քեզ փորձի, В вере ли ты? դու հավատքի մեջ ես արդյոք, Куда направить свой взор? քո հայացք ուր ուղես։ Первое, ищешь ли ты Бога? Առաջինը դու ասում փնտրում ես թե չէ, Ищешь ли общение с Богом или ты ищешь подарков от Бога? դու փնտրում ես Աստծո հետ հաղորդակցվելու, թե ինչ որ նվերներ ստանաս Աստծոց։ Истинная вера, она ищет не Божьего, а Бога и общение с Ним. Իսկական հավատքը ոչ թե ինչ որ ակնկալիք ունի Աստծոց, այլ Աստծո հետ հաղորդակցության է տանում մարդին։ Второе, Երկրորդը, истинная вера внутри, իսկական հավատքը ներսի, она производит благоговение նա снаружи. գոհունակությամբ է դուրս գալիս արտաքնից։ Истинная вера внутри рождает повиновение Божьему Իսկական Слову հավատքը снаружи. ներսից մարդու մեջ ծնում է արտակ հնազանդություն Աստծո խոսքին։ Истинная вера внутри, друзья, она Իսկական рождает հավատքը ожидание բարեկամներ от ներսից жизни. նա ծնում է կյանքից սպասում։ И эти ожидания не привязаны к земле. Եվ այդ սպասումները ոչ թե կապված են երկրի հետ։ Они начинают привязываться к Նա սկսում небу. են կապվել մարդուն երկնքի հետ։ Потому эти люди и говорят о себе, Որովհետև այդ мы на մարդիկ земле իրենց մասին ասում странники, են, որ մենք երկրի վրա օտարականներ ու պանդուխտներ а ենք։ наше жительство на небесах. Եվ մեր բնակավայրը երկնքում է, Потому эти люди и признают лучшим небесное. որովհետև այդ մարդիկ դրա համար լավագույնը ընդունում են եւ հաստատում, որ երկնայինն է։ Истинная вера внутри, Իսկական հավատքը ներսի, она освобождает от страха перед նա царями, ազատում է մարդուն վախից թակավորների առաջին, перед правителями. իշխանավորների առաջից։ Потому что в глазах этих людей есть единственный авторитет, кому они покоряются, и это царь, Господь и Бог. Որովհետև այդ մարդկանց աչքերի առաջ կա մեկը վեհագույնը, որ դա Աստված ու Տերն է։ Истинная вера внутри человека побуждает от чего-то отказаться. Իսկական հավատքը մարդու մեջ առաջացնում է, որ նա ինչ որ բանից հրաժարվի։ И последняя истинная вера, Եվ վերջին իսկական հավատքը, она не может не родить желания. նա չի կարող չծնել ցանկություն։ Желание на что-то ради Бога. Ցանկություն ինչ որ բան Աստծո համար У անելու։ Моисея это захотел страдать. Մովսեսը ցանկացավ տառապել Աստծո ժողովրդի հետ, А у չարչարվել։ тебя, быть может, это желание петь. Կարող է քու հետ այդ ցանկությունը երկելն է, Желание проповедовать. այդ ցանկությունը քարոզելն է, Желание откликнуться на какой-то труд и служение. այդ ցանկությունը ինչ որ եկեղեցական ծառայության արձագանքելն է։ Но не бывает
нет веры внутри բայց եթե ներսդ հավատ չկա, и отсутствие желания ради Бога снаружи. եւ եթե հավատ չկա, ուրեմն ցանկություն էլ չկա Աստծո համար դրսից։ А если такое есть, то что-то не в порядке с верой человека. Եվ եթե ինչ-որ բան դա կա մարդու հետ, ուրեմն նրա հավատքի հետ ինչ-որ բան կարգին չի։ Друзья, мы с вами люди, Բարեկամներ, которые մենք ձեզ հետ- желаем иметь веру. Բարեկամներ, մենք ձեզ հետ մարդիկ ենք, որոնք ցանկանում են ունենալ Աստծո հետ հավատ։ Еноху свидетельство, что он имеет веру, выдал Бог. Ենոքի մասին վկայություն, որ նա հավատք ուներ տվեց Աստված։ И сегодня это свидетельство можешь иметь и ты, и я от Бога. Այսօր դու եւ ես կարող ենք այդ նույն վկայությունը առնել Աստծուց։ И надо позволить Богу эту перемену внутри нас произвести. Եվ միայն մենք պետք է թույլ տանք, որ Աստված այդ փոփոխությունները մեր ներսում կատարի։ У Ноя было что показать снаружи, что он имеет веру внутри. Նոյը ուներ ինչ-որ բան արտաքուց ցույց տալու, որ նա իր ներս ուներ։ У Авраама, у Авеля, у Моисея. Աբրահամը, Աբելը, Մովսեսը, У этих людей было, что видно снаружи, что они имеют веру внутри. այդ մարդիկ ունեն ինչ-որ բան արտաքուց ցույց տալու, որ իրանք իրաց ներսը ինչ ունեն։ А теперь представьте, Այժմ պատկերացրեք, что автор послания к евреям Եբրայեցիների գրքի հեղինակը пишет послание в наши дни. եւ Եբրայեցիների գրքի հեղինակը մեզ է ուղերձուղում։ И вместо Ноя, Авраама и Моисея там Ев- стоит твое имя. Եվ Նոյի, Աբրահամի, Մովսեսի անունների փոխարեն քո անունն է դրվում։ И я задаю вопрос. Եվ ես հարց եմ տալիս. А смог бы он увидеть у меня что-то снаружи, Արդյոք նա կարող է ինձ մեջ տեսնել ինչ-որ բան что դրսից, доказывало бы наличие веры у меня внутри? որը որ ապացույցի իմ ներսի եղած У հավատքը։ Ноя это было видно. Նոյին դա երևում У էր։ Авраама, у Авеля, у Еноха, у Աբրահամը, Моисея это Ենոքը, было Մովսեսը, видно. Աբրահամը բոլորի հավատքը արտաքուց երևում А էր։ как насчет тебя и меня? Իսկ քո եւ ինձ հետ ոնցին է։ А ведь мы с вами общаемся с тем же Богом, с кем общались они. Չէ՞ որ ես եւ դու նույնպես այն Աստծո հետ ենք հաղորդակցում, Я որ Աստծո հետ հաղորդակցվեցին И я նրանք։ хочу пригласить вас сейчас к молитве. Ես այժմ ես ձեզ ցանկանում եմ առաջնորդել աղոթքի։ Перед Богом Авраама, Աբրահամի Աստծո առջև, Ноя и Авеля, Նոյի եւ Աբելի Աստծո առջև, Моисея. Մովսեսի Աստծո И առջև воззвать к Нему. եւ մաղաքենք նրան։ И сказать: Господи, дай и мне такое Եվ ասենք свидетельство. Տեր, ինձ նույնպես այդպիսի վկայություն Чтобы տուր, моя вера внутри որ իմ ներսի հավատքը, имела видимые доказательства снаружи. որ իմ ներսի հավատքը արտաքուց ապացույց ունենա։ Испытывай себя. Քեզ փորձի, Исследуй себя. քեզ քննիր, В вере ли ты? հավատքի մեջ ես դու И к արդյոք։ святому Богу давайте вас зовем. Եվ բերեք Սուրբ Աստծուն կանչենք, Дабы наши сердца сегодня получили свидетельство, որ այսօր մեր սրտերը վկայություն ստանան, что твоя вера одобрена Богом, որ քո հավատքը Աստծո կողմից ընդունված է, угодно и приятно Богу. հաճելի է եւ ընդունելի Աստծուն։ Встанем для молитвы. Կանգնենք աղոթքի համար։ Аллилуйя! Հալելույա։